डॉक्टर साहब साढ़े को अगला फेसबुक मैसेज आया है विंडसर ओंटारियो तो वीर बरिंदर सिंह जी का ये लिखते हैं मेरा सवाल डॉक्टर अमरजीत सिंह कोल है ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਚ 1985 ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁੜਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 1959-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਲੂਜ਼ ਟੈਂਪਰਡ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਫਿਰਕੂ ਆਦਮੀ ਸੀ उन्हें उतो ही कहा सी कि भी इनको पाकिस्तान भेजो ये इनका सूबा पंजाबी सूबा पाकिस्तान में है जी सो ज़ाहिर है कि भी जिहड़ी गल कई बारी दुश्मन जिन्ने मर्जी जिहड़ा वो ना पक्खी जां एक बदला लओ अंदाज करदा है वो किते ना किते घुमदी जिहड़ी है वो अपनियां नूं भी कीलदी है जां अपनियां ते भी उहदा असर छड्डदी है तो फिर वो भी उस किस्म का आर्गूमेंट देन लग जाते हैं मैं इन्हां दी कोई नीयत ते शक नहीं करता पर इस किस्म के भी ने जिहड़े पूरा आर्गूमेंट बना के पेश करते हैं और कुछ ऐसे भी ने जिहड़े बड़े अपने आप नूं एंथुजियास्टिक एक्टिविस्ट कहण वाले ने जिहड़े फिर ये कहण दा भी यत्न करते हैं जी कोई गल नहीं जी सानू जरा पैर धरावा कर लैण दिओ फिर असीं जिहड़ा उत्थे साडा हक बनदा वो भी मंगांगे पर मैं समझदा भी हकीकत नूं कदे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एक जमाना सी तुसी ताकत दे बलबूते ते इलाके फतेह करदे सी उन्हां दे उत्ते राज करदे सी उन्हां दे उत्ते हुकूमतां बनाउंदे सी जी अज दुनिया दे विच लोकतंत्र दा जमाना है सिरां दी कीमत है और 1947 दे दौर च भी जे असीं सियाणप दे नाल बेशक साडी सिरां दी गिणती घट सी अपनी अकल नूं इस्तेमाल करदे ते असीं कुछ ना कुछ लै डिगदे 5-6 सिख रियासतां सन सिखां दे कोल अपना भावें उन्हां दी आबादी उस वेले दे पंजाब दी 13% दे लगभग सी 32-33% उन्हां दे कोल जमीन सी रेवन्यू सी जी हुण पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क दे तौर ते स्थापित है असीं इंटरनेशनल बॉर्डर्स नूं रैकगनाइज करदे हैं और सानू खुशी है कि इहदे बावजूद कि भारती हाकमां दी बददियानती सी कि भी 47 सिखां नूं अद्धे उधर रह के मारे जाण जां बाद दे विच गुलामां वांग जीण ते अद्धिआं नूं असीं गुलाम बना लांगे असीं भारत नूं चुणिआ चले गए बहुत सारे उत्थे लेकिन इहदे बावजूद पाकिस्तान विचले गुरुद्वारे 170 तो ज़्यादा जिहड़े ने वो घट्टो घट्ट रेवन्यू दे रैकड च महफूज गुरुद्वारे ने बहुत सारे मुख गुरुद्वारे जिहड़े ने उन्हां दे विच जिहड़ा हुण महाराज दा प्रकाश हुंदा है साਂਭ संभाल है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है जी और पाकिस्तान दीआं हुकूमतां वो भावें फौजी होण सिविलियन होण हमेशा सिख संवेदनशीलता दा ख्याल रखदियां और जिन्नी इज्जत दे नाल सिखां नूं पाकिस्तान दे विच देखिया जांदा है उन्ना दुनिया दे विच किते होर नहीं सो मैं समझदा भी अज जिहड़ा पंजाब भारती नक्शे च कैद है लगभग 50,300 स्क्वायर किलोमीटर जिथे सिख बहु गिणती दे विच ने और साडा क्लेम खालिस्तान दा उस पंजाब हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ जिहड़ा हिस्सा ही है और राजस्थान विचलियां जिहड़ियां सिख बेल्ट्स ने उन्हां नूं मिला के जिहड़ा पाकिस्तान और भारत दे विचाले खालिस्तान दी बफर स्टेट कायम करने जी और वन साडा आज़ादाना मुल्क हुंदा है असीं पाकिस्तान नाल इस किस्म दे संबंध चाहांगे जो जे अमरीका कैनेडा दे ने ताकि बहुत घट रेस्ट्रिक्शनस दे नाल आया जाया जा सके वो इधर आण साडा वपार होए सांझ होए उन्हां दे नाल साडी बोली दी सांझ है तहजीब दी सांझ है
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਵੇਂ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਰੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਜੋਗੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 117 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਚਿੱਤਰ ਜਾਗਤ ਨਾ ਦੇਖੀਅਤ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਤਰਵਰ ਛਾਇਆ ਲਗ ਦੀਰਘ ਚਪਲ ਬਲ, ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਯਾਤਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈਏ, नदी नाम को संजोग लोग बोहर्यो ना मिले, गंधर्व नर्ग मृग तृष्णा बिलाइए, तैसे माया मोह त्रो कुटुंब स्नेह दे, गुरमुख शब्द सुरत लिवलाइए। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਚਿੱਤਰ ਜਾਗਤ ਨਾ ਦੇਖੀਅਤ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੇਜ ਚਿੱਤਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਵਰ ਛਾਇਆ ਲਗ ਦੀਰਘ ਚਪਲ ਬਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਝ ਪਈ ਢਲ ਗਏ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਪੰਛੀ ਮੁੜ ਪਏ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲਦੇ। ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਯਾਤਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਕੋ ਸੰਜੋਗ ਲੋਗ ਬੋਹਰਿਓ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਨਾਵ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਲਾਈ ਹੈ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦੌਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਰਾਜ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਰੋ ਕੁਟੁੰਬ ਸਨੇਹ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਧਰੋ ਨੂੰ, ਕੁਟੁੰਬ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਸਨੇਹ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ।
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।